మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి పరిపాలనలో 11 ఏళ్ల పరిపాలనలో భారతదేశం వికసిత భారత్ అయిపోయిందంట. వికసిత భారత్, సంక్షేమము ఏదేదో పేరు పెట్టుకుంటూ వచ్చిరండి. ఈ మన హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పార్లమెంటు, మన మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్లో ఈటల రాజేంద్ర మీటింగ్ పెట్టిండు. దానికి ముఖ్య గెస్టుగా మన బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కిషన్ రెడ్డిని పిలిచిండు. ఓబీసీ మోర్చా అధ్యక్షుడు, జాతీయ అధ్యక్షుడు ఏదో ఉన్నాడు కదా, లక్ష్మణ్ గారిని పిలిచారు. ఇంకా చాలా మంది ఓడిపోయిన వాళ్ళు, గెలిచిన వాళ్ళు, బీజేపీ నాయకులు చాలా మంది వచ్చారు. ఇంకా కిరాయికి 500,000 రూపాయలు పోయినటువంటి వ్యక్తులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. వీళ్ళు ఏం చేశారు చెప్పి నేను నరేంద్ర మోడీ గారిని సూటిగా అడుగుతున్నా. మీకు హిందీ వచ్చో రాదు, మీరు తెలుగులో ఇచ్చారు ఉపన్యాసం. क्या किया है मोदी जी देश के लिए, देश का जनता के लिए आपने क्या काम किया है 10 साल में? बोलिए मोदी जी। भाई बहनों क्या किया है? खाली भगवान के नाम लेके भगवान के ऊपर वोट कमाने के काम ही किया, लेकिन जनता के लिए आपने क्या काम किया है? खाली जय श्री राम का नारा लगाता, जय श्री राम का नारा उठाता, यही है क्या राजनीति? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन यही लफड़ा लगाता है हर दिन। क्या काम किया है? कुछ रोजगारी दिया है आपने? कुछ नौकरी दिया है आपने? कुछ काम किया है आपने देश के लिए? क्या काम किया है? ऑपरेशन सिंदूर आपका क्रेडिट है क्या? फिर इतना लोग वो इधर पुलवामा जवान लोग, इतना लोग 43 मेंबर्स मरा हुआ है, वो लोग का क्रेडिट किसका है? आपका क्रेडिट नहीं है नरेंद्र मोदी जी। बोलिए साहब। आपका एक केंद्र मंत्री अमित शाह इस देश का संविधान लिखा है, बाबा साहेब को गाली दिया है पार्लियामेंट में, अभी तक आपके मुंह से एक बात भी नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को कभी नहीं लगाया आपने, प्रेस का सामने आके कभी भी जवाब भी नहीं दिया। क्या भाषण दे रहा है आप लोग को? क्या भाषण देने के लिए आपको प्रधानमंत्री किया है जनता? क्या काम किया है देश को, जनता के लिए आपने? बोलिए मोदी जी। राम मंदिर थोड़ी आपने बनाया, कुछ नौकरी आपने दिया है, नया नौकरी दिया है। पेट्रोल रेट बढ़ा दिया, गैस रेट बढ़ा दिया, डीजल रेट बढ़ा दिया, हर तेल रेट बढ़ा दिया। गरीब लोग को खाने के लिए बाटी नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रहा है। क्या काम किया मोदी जी आपने जनता के लिए? बोलिए, यही सवाल पूछ रहा हूं आपको। 10 साल में विजय क्या विजय? मणिपुर में इतना अत्याचार हुआ, कभी गया मणिपुर आपने? पंजाब की किसान लोग इतना लफड़ा किया, वो लोग का बात कभी सुना है आपने? कभी भी नहीं सुना। क्या काम किया? जनधन खाता खोलो, धन सुबह तक साथियों पैसा डालूंगा 15 लाख। किधर से डाला है मोदी साहब? नहीं डाला, अंबानी अदानी को डाला है, गरीब लोग को थोड़ी डाला है आपने। किधर डाला है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन यही लफड़ा लगा के देश में राजनीति चला रहा, बस यही है राजनीति। इसको बोलते राजनीति। क्या किया है मोदी साहब? मैं यही सवाल आपको पूछ रहा हूं, जवाब दो मेरे को, जवाब दो मोदी साहब। आपको तेलुगु नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, जो देश में इतना राष्ट्रभाषा, कौन सा राष्ट्रभाषा में नहीं आता? आपको आता है हिंदी, गुजरात, उसी लैंग्वेज में आप भाषण देता है, पूरा बिल्डअप मार लेता, फोटो निकाल लेता। इतना लोग मरा है फ्लाइट एक्सीडेंट होके, वो लोग का पेरेंट्स इतना रो रहा है, आप लोग जाके फोटो निकालता। आपका क्या फोटो निकालने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया? गरीब लोग से इतना दुख से मर रहा है, आप लोग को फोटो चाहिए? समुद्र में जाके बॉटल उठाता, नीचे कैमरा लगा के, डीएसएल कैमरा लगा के फोटो लगाता, यही है क्या? क्या काम किया है मोदी जी आप जनता के लिए? बोलिए। మాట్లాడతారా మీరు బీజేపీలు? ఏం మాట్లాడతారు? నరేంద్ర మోడీ వికసిత భారత్, ఏడ వికసిత భారత్? ఏడ అభివృద్ధి చెందింది? పెట్రోల్ రేటు, గ్యాస్ రేటు, డీజిల్ రేటు, మంచినీళ్ళ రేటు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు మొత్తం అమ్ముకుంటూ, మణిపూర్లో ఆడవాళ్ళని బట్టలు ఉడదీసి రోడ్డు మీద ఊరేగిస్తూ, పంజాబ్ రైతులు వదిరానాయన ఈ నల్ల చట్టాలను పోరాటం చేస్తుంటే వాళ్ళ కాళ్లకు మేకులు దించుకుంటూ, హిందూ ముస్లిం పంచాయతీలు పెట్టుకుంటూ, ప్రజలందరూ దేవుడి మీద ప్రేమ పెంచుకొని పైసలు ఇస్తే ఆ రామ మందిరంకి వచ్చిన చెక్కులని మాయం మింగుకుంటూ యాడ్ చేశారు మీరు. అంబానీ అదానీలకు దేశ సంపద మొత్తం కట్టబెడుతూ, దేశాన్ని చూసుకుపోయిన దొంగల మా డబ్బులన్నీ రుణాల పేరుతో మాఫీలు చేస్తూ ఏం చేశారు మీరు? చెప్పు.
రోడ్లు వేసినట్ట. పటాన్చేరు నుంచి సంగారెడ్డి దాకా వేసిన రోడ్డు మేమే అన్నా, బాలనగర్ నుంచి నర్సాపూర్ దాకా వేసిన రోడ్డు మాదే అన్నా, వరంగల్ హైవే మేమే వేసినా. ఆడేసినాం హైవే 100 రూపాయలు మేము పన్నులు కడితే దాంట్లో నుంచి 43 రూపాయలు మాకు ఇచ్చి మిగతా 57 రూపాయలు దొబ్బుకొని పోతూ మాకు ఇచ్చినావా? ఇస్తే మరి ఎందుకు అట్లే? మా బయ్యారా ఫ్యాక్టరీ ఏమైంది? కాచిపేట కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఏమైంది? మా నవోదయ పాఠశాలలు ఎన్ని ఇచ్చారు మీరు? మా గిరిజన యూనివర్సిటీ ఎందుకు ఇవ్వాలి మీరు? మా ప్రాజెక్టులకు ఎందుకు జాతీయ హోదా కల్పిస్తలేరు? మా జాతరకి ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వట్లేరు? చెప్పు. అక్కడే పుష్కరాలా? ఇక్కడ కాదా? మా సమ్మక్క సార కదరా ఆసియా ఖండంలో అతిపెద్ద జాతర. ఎందుకు కేటాయించండి నిధులు? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయిస్తుంది కదా. ఏం మీరు చేసింది ఏం చెప్పు? సన్న బియ్యం ఇచ్చిరా? పొలిటిషియన్ నాగేశ్వరరావు గారు అద్భుతంగా చెప్పారు. సన్న బియ్యం అనకండి మీరు ఇంకోసారి. సన్న బియ్యం మీరు ఇస్తే మరి మీ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రంలో సన్న బియ్యం ఎందుకు ఇవ్వట్లే చెప్పురి. వికసిత భారత్ అంట, దేశం రాకెట్లు దూసుకపోతుందంట. సిగ్గు అనిపిస్తుంది కొంచెం కూడా మీకు? బీజేపీ నాయకులు, ఎమ్మెల్యేలకు, ఎంపీలకు సిగ్గు. మీ చెప్పులు మీరే తీసుకొని కొట్టుకోరి. సిగ్గు అనిపిస్తలేదు మీకు అబద్ధాలు ఆడడానికి? శ్రీకాకుళం ఏజెన్సీ ఏరియాలకు బొండి ఆధార్ కార్డు లేని మహిళలు ఉన్నారు. ఆధార్ కార్డు లేని మనుషులు బతుకుతున్నారు అక్కడ. మంచినీళ్ళు మహిళలు కిలోమీటర్ల దూరం కుండలు ఎత్తుకొని పోయి నీళ్ళు తెచ్చుకుంటా ఉన్నారు. కరెంట్ లేదు, ఏం లేదు వాళ్ళకు. రేషన్ కార్డు లేదు. రేషన్ కార్డులు ఇచ్చినాడ కొత్త. యాడికెళ్ళి ఇచ్చిండా? దేశంలో యాడికెళ్ళి ఇచ్చిండు? ఏం చేసింది చెప్పు మీ నరేంద్ర మోడీ? 11 ఏళ్ళు మళ్ళీ విజయోత్సవ సిగ్గు అనిపిస్తలే విజయోత్సవ సభలు పెట్టుకోవడానికి మీకు? ప్రతి దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు ఉచ్చొచ్చిందా? ఉచ్చెక్కి వచ్చిందా కాంగ్రెస్ పార్టీ? నెహ్రూ, గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ఇందిరాగాంధీ, జిన్నా, ఇంకెవరో ఇలా పేర్లు. కాంగ్రెస్ పార్టీల మీద బురదేయడం తప్ప మీరు చేసిన పని ఏంటో చెప్పారు 11 ఏళ్లలో. ప్రతి దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ, ప్రతి దానికి. అరే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాడు పెట్టినటువంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు బొచ్చడు ఉన్నాయి. వాడు కట్టినటువంటి ప్రాజెక్టులు బొచ్చడు ఉన్నాయి. స్కాములు చేసినోడు, స్కీములు చేసినోడు, తిన్నోడు, తాగినోడు. 70 ఏళ్ళ స్వతంత్ర భారతంలో 50 ఏళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయనంత పరిపాలన మన ప్రియతమన ఆడ ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ దూసుకుపోతాడు. ఆడ దూసుకుపోతాడు. ఎవరికి రక్షణ లేదు ఈ దేశంలో. దళితుల పరిస్థితి అంటే ఇంక అసలు చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇక ఉత్తరప్రదేశ్లో రోజుకొక హత్య. ఎన్ని అట్రాసిటీలు. మణిపూర్లో అయితే ఆడలకు రక్షణ లేకుండా పోయింది. నిన్నగా మొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడలేదో ప్రవీణ్ పగడాల గారిని పట్టబడి గుద్ది చంపేసి ఆయన తాగి చచ్చిపోయిందని క్రియేట్ చేశారు. విచారణ సంస్థలు కూడా అవే ఆధారాలు బయటపెట్టింది. అవే దాని మొత్తం విచారణ సంస్థలు మనం చూసినాం కదా. యశ్వంత్ వర్మ అనేటువంటి ఒక జడ్జే న్యాయాన్ని నమ్ముకున్నాడు. మీరు ఏం చేస్తారు? ఆదివాసులు గిరిజనులు బతుకుతున్నటువంటి ఏరియాలలో అడవులను మొత్తం ఖాళీ చేయించి అక్కడ నక్సలైట్లు ఉన్నారని వాళ్ళని చంపించి ఆపరేషన్ కగారు పేరు మీద వాళ్ళని చంపాలి. ప్రజా సంఘాలు, మానవ హక్కు సంఘాలు వీళ్ళందరూ పోరాటం చేస్తుంటే వాళ్ళకి అర్బన్ నక్సలైట్లను ముద్రేయాలి. అడిగిన వాళ్ళందరికీ దేశద్రోహి అనాలి. మీరు దేశభక్తులు మీరు చేసింది చెప్పుర్రా? ఒక్క ప్రాజెక్టు మీరు కట్టించి చెప్పుర్రా? కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా ఒక్క కొత్త ప్రాజెక్టు మీరు కట్టించి చెప్పుర్రి? కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థను ఏదైనా పెట్టి ఓ 10 మందికి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించింది మీరు చెప్పుర్రు ఏదైనా ఉంటే? ఏం చేయలే. సమాసాలు వేసుకొని బతకమంటాడు నరేంద్ర మోడీ. మీ సమాసాలు వేసుకొని బతుకుతా నువ్వెందుకు ప్రధానమంత్రికి? ఇక నువ్వు కూడా మీ సమస్యలు ఎత్తావు, నువ్వు దిందురా కొనుక్కొని మా దగ్గర. ఏం చేసినావు చెప్పు నరేంద్ర మోడీ గారు? నీకు అర్థం కావాలని నాకు వచ్చినా హిందీలో చెప్పినా. నాకు హిందీ వచ్చినా నేను పూర్తిగా మాట్లాడడం నేను నేర్చుకోను. నేను చెప్పు. స్వచ్ఛమైన తెలంగాణలో యాసల భాషలు చెప్తా. చెప్పు ఏం చేసినావు చెప్పు. ఆ పనికి మాలిన బండి సంజయ్ మీ ఓడు ఉండేటోడు ఈ తెలంగాణలో పెట్టనటువంటి పంచాయతీ లేదు. మసీదులను కూల్చేస్తా అంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి చాలా మీ గుజరాతీ వ్యాపారం చేసుకున్నటువంటిదే బింగో లేకపోతే హల్దీరామ్ గిల్దీరామ్ ఇవన్నీ అరబ్ కంట్రీలకు ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యేటి అవన్నీ బంద్ అయిపోయినాయి తెలుసా? పడిపోయింది. ఆ వార్తను మీరు బయటికి రానియలే. అరబ్ కంట్రీలలో కొట్టలేరు. మస్కట్, దుబాయ్, కువైట్లలో మన మసీదులను కూల్చేస్తాడు పనికి వాళ్ళ బీజేపీ నాయకుడు. ఆ దేశంలో వీళ్ళ కంపెనీలో ఎందుకు కొనాలో కొనలే. ఆ ఫ్యాక్టరీలలో పనిచేసుకునేటువంటి 100 మంది ఉపాధి కోల్పోయారు తెలుసా? మసీదులను కూల్చేస్తారంట. మీ నాయకులు చేసేది నరేంద్ర మోడీ గారి ఘనత. ఏం చేసింది చెప్పు నరేంద్ర మోడీ? మరి ఆయన చెప్తాడు. కిషన్ రెడ్డి ఆయన గురించి చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఇక 100 సార్లు చెప్పిండు. కేసీఆర్ చెప్పిండు, రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిండు. వీళ్ళు కట్టు మీకు సిగ్గు అనిపిస్తలే కొంచెం కూడా? ఈడ బుట్టి, ఈడ పెరిగి, ఈడ గాలి పీల్చి గుజరాత్లో సంక
నాకడానికి వాళ్ళ బూట్లు పాలిష్ చేయడానికి. వాడు మీ దాంట్లో ఉన్న నాయకుడు కూడా బ్రిటిష్ వాడిని బూట్లు అట్టండి నాకిండు. ఆ బ్రిటిష్ వాడిని బూట్లు నాకినట్టు మీరు గుజరాత్లో బూట్లు నాకు సిగ్గు అనిపిస్తలే మీకు కొంచెం కూడా? తెలంగాణ తల్లి పాలు తాగి ఇడ పెరిగి ఇడ పెద్దగా ఈ తెలంగాణకి ఇంత అన్యాయం జరుగుతూ ఉంటే ఏమైనా చేసిండా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు నరేంద్ర మోడీ గారు? విడిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చిండా? ఆంధ్రప్రదేశ్లకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఇచ్చిండా? అమరావతి కట్టుకోవడానికి ఇంకేమైనా ఇచ్చిండా? ఏమైనా సపరేట్ నిధులు కేటాయించిండా? ఏం చేసిండు చెప్పు? రోడ్లు వేసిండా? దాని నుంచి రోడ్లు వేసిండు. 43 రూపాయలతో రోడ్లు అవుతాయి. మరి మా మిగతా పైసలు ఆడిపోతున్నాయి, మా 7 రూపాయలు ఆడిపోతున్నాయి. ఎన్ని వందల కోట్లు తెలుసా? మేము కడతలే, పన్నులు కడతలే, మేము ట్యాక్సులు కడతలే. ఆడిపోతున్నాయి మా డబ్బులు. చెప్పుర్రి బీజేపీ నాయకులు, చెప్పుర్రి. మీకు చెప్పుకోవడానికి చరిత్ర లేదు. స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో మీరు లేరు, తెలంగాణ ఉద్యమంలో మీరు లేరు. ఓకేనా? ఈ సౌత్ ఇండియాకి అన్యాయం జరుగుతుంటే మీరు క్వశ్చన్ చేయరు. మీరు ఉన్నారు? మీరు హిందువులకు రక్షణ. హిందువులకు రక్షణ? ఈ దేశంలో 180% ఉన్నటువంటి పేదోళ్ళు ఎవరు? హిందువులు కాదా? మరి వాళ్ళ పేదరికాన్ని 11 ఏళ్ల నుంచి నరేంద్ర మోడీ గారు ఎందుకు నిర్మూలించలేకపోయాడు? పేద హిందువులకు ఎందుకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు? పేద హిందువులకు ఎందుకు ఇల్లు కట్టియలేదు? పేద హిందువుల యొక్క ఆడపిల్లలపైన అత్యాచారాలు జరుగుతుంటే ఈ నరేంద్ర మోడీ గారు ఏ రోజున ప్రెస్ ముందుకు వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టిండా? మరి ఎక్కడ రక్షణ ఉన్నాడు ఈయన? అంబానీ ఆదాని వాళ్ళ కొడుకుల బిడ్డలు పెళ్ళిళ్ళు పోతాడు. అవసరమా? పోయి మంచిగా బిర్రుగా తునకలు తిని కమ్మగా నీళ్ళు తాగి వచ్చిండు. ఆయన వచ్చిన రోజే కదా ఆడపిల్లలకు ఉత్తరప్రదేశ్లో అత్యాచారం. ఏం చేసిండు మీ నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పు? పాకిస్తాన్ పోయి బిర్యానీ తిని వచ్చిండు. వచ్చిన తెల్లారే పుల్వామాలో 43 మంది జవాన్లు చచ్చిపోయాడు. మళ్ళీ ఆపరేషన్ నేను ఆపా సింధూర్ అని అన్నాడు. భారత జవాన్లు ఆగ్రహంతో రగిలిపోతూ పాకిస్తాన్ మీద ఎక్కడ ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని వాళ్ళు మన జవాన్లందరూ కొట్లాడుతుంటే ట్రంప్ గాని మాటిని యుద్ధాన్ని విరమించుకొని మళ్ళీ మొదలు పెడతాడని వీళ్ళు ఎప్పుడు మొదలు పెడతారో చెప్పు? బండి సంజయ్ ఎప్పుడు మొదలు పెడతారో చెప్పు? పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పండి. మీ నోటితో చెప్పించింది కదా దేశంలో మన పతారం మొత్తం దిగజారిపోతుంది, మళ్ళీ మొదలు పెడతామని చెప్పురని నరేంద్ర మోడీ గారు పాస్ చేస్తున్నారు కదా మీరు మెసేజ్. మళ్ళీ మొదలు పెడతారట అని మీరు మీడియా ముందుకు వచ్చి చెప్పింది ఎప్పుడు మొదలు పెడతారో చెప్పుర్రి. మేము భారత జవాన్లతో కలిసి మేము కొట్లాడతాం పాకిస్తాన్తో, మేము నరేంద్ర మోడీ గారు దిగిపోమని చెప్పండి. ఏడున్నారు అయ్యా మీరు? నాకు అర్థం కాదు. ఏం చేసిరు చెప్పు? మీరు పావుల పైసా పని చేయలే. మీరు పావుల పైసా పని చేయలే. ఈ దేశ ప్రజల రక్త మాంసాలని తిని తాగేటువంటి దరిద్రులు మీరు. ఏం పని చేయలేదు. మీరు నరేంద్ర మోడీ గారు ఎంత తొందరగా దిగిపోతే అంత మంచిది. మీరు హిందూ ముస్లిం పంచాయతీ పెడపోతే కనీసం వార్డు నెంబర్ కూడా గెలవడు తెలుసా? వార్డు నెంబర్ కూడా గెలవడు. మీరు గెలవడా ఎంఏఎం కూడా గెలవరు. మీరు పొద్దున్న లేస్తే కాంగ్రెస్ వాళ్ళ మీద బురద వేయడం తప్ప. వాళ్ళది మైనార్టీ పార్టీనా, మీది మెజార్టీ పార్టీనా? మరి మెజార్టీ ప్రజలకు ఏం చేశారు చెప్పు? మీరు ఒక్క పని చెప్పుడు చేసిన పని. ఈ మీ గురించి నువ్వు మాట్లాడి నా నోరు పోతుంది, గొంతు పోతుంది సంవత్సరాల తరబడి చెప్పి. కానీ మీరు మాత్రం హిందూ ముస్లిం పంచాయతీ పెట్టి ప్రజల్ని చంపుకుంటూ అధికారాన్ని చేజించుకోవడంలో సక్సెస్ అవుతుర్రా. గ్రేట్. మా ప్రజలకు సిగ్గులేదు. దండం పెట్టాలరా నాయన మీకు.